ବିହଙ୍ଗମ ନୀଳ ତାଙ୍କ ନୀଳିମାରେ ऐसी विहंगम नीला तंक नीलिमारे सुचापुतम से परम महिमारे सत्य सुमधुरा रागिनी मो कंठ झरे देवदूता देवालोक श्रुति पटे गुंजरे नीला तांक नीलिमारे ऐसी विहंगम नीला तांक नीलिमारे मरता माटीरो अग्नि समार्थे उठी मिसी जाए मोही दुःखहीन आकाशरे मरता माटीरो अग्नि समाउथे उठी मिसी जाए मोही दुःखहीन आकाशरे आनंद बन्हीर कणिका बुणी बुणी आनंद बन्हीर कणिका बुणी बुणी छरी जाए पुणी दुखिनी धरणी रे ऐसी विहंगम नीला तांक नीलिमारे सुचापुतम से परम महिमारे डेणामो विस्तृता समय राशिमा महाशून्य पारे अमल लोकपुरे डेणामो विस्तृत समय राशिमा महाशून्य पारे अमल लोकपुरे परम प्रभुंका श्रीमुख दर्शन मोर परम प्रभुंका श्रीमुख दर्शन मोर बहियाणी धरा प्लावी दिए आनंद रे ऐसी विहंगम नीला तांक नीलिमारे सुचापुतम से परम महिमारे प्रबल नयने अखिल जगते मापी विश्राम निये मो ज्ञानर पाद परे
प्रबल नयने अखिल जगते मापी विश्राम निये मु ज्ञानर पाद परे नंदन बन कुसुमे कुसुमे रसी नंदन बन कुसुमे कुसुमे रसी अब गाहे नीति सनातन सरसी रे ऐसी विहंगमु नीलतांक नीलिमारी सुच भूतमु श्री परम महिमारी भास्वर हृदय अचिरे मो सब जानी शांत निश्चल कुलहीन मन मोर भास्वर हृदय अचिरे मो सब जानी शांत निश्चल कुलहीन मन मोर संगीत मोर आनंद निगूढ़ कला संगीत मोर आनंद निगूढ़ कला शाश्वत संकल्पे नीति मु उड़ी बुले ऐसी विहंगमु नीलतांक नीलिमारी सुच भूतमु श्री परम महिमारी सत्य श्री मधुरा रागिनी मो कंठ झरे देवदूत देवालोक श्रुति पटे गुंजरे नीलतांक नीलिमारी ऐसी विहंगमु नीलतांक नीलिमारी सुच भूतमु श्री परम महिमारी नीलतांक नीलिमारी मा 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 Supreme Lord and eternal truth, let us obey Thee alone and live according to the truth. परम करुणामयी प्रेममयी दिव्य जननी एवं परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पदारविंदरे आम समस्तଙ୍କର कृतज्ञतार अशेष प्रणाम जणाइबा। कार्यक्रम रे उपस्थित अछंती संचालन करुछंती हमर पार्वती अपा एवं सुंदर भावरे गोटे ऐसी विहंग होई दिव्य जननी आड़ को उड़ान नबार
चेष्टा करुथिले वंदना माध्यम सरोज अपा सुंदर गोटे बड़ ध्यान प्रार्थना को निवेदन कले रुक्मिणी अपा एवं उपस्थित आउ समस्त अपा और भाई माने मांकर निर्वाचित संतान माने आमे मांकर करुणारू गोटे अति सामयिक कार्यक्रम भाव हेले भी मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री अध्ययन करिवार सुजोग लाभ करिछे एवं बुक 1 बुक ऑफ द बिगिनिंग्स कैंटो 3 योग ऑफ द किंग योग ऑफ द सोल्स रिलीज ए कैंटोटी चलीछि एवं पृष्ठ 24 रो शेष भाग रे हमें गतकाली पहुंची जाइथिले शेषर 7टी लाइन बाकी थिला एवं जो सुंदर आलोचना जो धाड़ी गुडी सब थिला सेथिरे श्री अरविंद देखैछंती साधारण भाबरे जनरली बेले बेले श्री अरविंद जनरल कथा किछि कहंती एवं तापरे काव्यर चरित्र मानक विषय रे डायरेक्ट मध्य कहंती से भाबरे जनरल भाबरे काली आमे जहा पढिथिले सेथिरे योग मार्ग रे केमिति मनुष्य अग्रगति करे तार गोटे पिक्चर थिला एवं सेथिरे स्पाइराल मूवमेंट कथा थिला आमे आलोचना करथिले जे हमर सर्कल भाबरे आमे योगिक अग्रगति हुएनी से गोटे स्पाइराल भाबरे चली थाए अर्थात स्पाइराल मूवमेंट रे जेमति जिनसटा ऊपर को जाउ थाए पुणी तळ को खसु थाए सेही भला भाबरे मनुष्य जीवन रे साधारण मनुष्य माने जे योग पाई आग्रह करी उच्चतर गोटे जीवन पाई आग्रह करी आमे लक्ष्य रखी चलीचे जीवन बंचुचे सेथिरे ए भला सब घटना आसे स्पाइराल मूवमेंट रे आमे जाऊ उत्थान पतन रे जाऊ आमे किंतु से जो पतनटी सेथिरे किछि व्यस्त विब्रत हबार नाही कारण सेही पतनटी ही माने एकदम इम्परसेप्टेबल भाबरे एकदम टिके अति अदृश्य भाबरे टिके टिके जेमति हमें सुता भळया कि चुटी भळया बोली कहबा सेति की परिमाण रे हेले भी हमको से अग्रगति आडो को नउ थाए तेनो से स्पाइराल मूवमेंट रे हमें अग्रगति आडो को ही जाउ थाउ जदियो जणा पडु थाए कि हमर उत्थान होउची पुणी पतन होउची कोन तबे हमें जोग करूछु जदियो एमति लागु थाए एमिति अनुहे सेही कथाटी सुंदर भाबरे थिला सेठी एवं एमति हेई एट लास्ट गोटे जायंट पॉइंट रे जे जोगी बा साधक से पहुंची जाई परिबे सेही जो जायंट पॉइंट गोटे एमिति शीर्ष बिंदु सेठी सेठी पहुंचला परे देखियो टिके लाइन टे कोनथला हां सेठी पहुंचला परे सेही थ्रो हुई से जायंट पॉइंट साहाय्य रे ही से ऊर्ध्वतर स्थिति रे पहुंची गले ही से जोटा को जायंट पॉइंट बोली श्रीअरविंद कहउचंदी काली हमें देखिथिले पॉइंट रो जदियो किछि माने स्थिति छडा केवल गोटे एग्जिस्टेंस छडा किछि नै श्रीअरविंद किंतु तांको एडजेक्टिव दोचनी जायंट पॉइंट एमिति महान गोटे विशाल शीर्ष जहाँ भी हमें कहि परिबा भीमकाय एमिति गोटे स्थिति रे चेतना रे जोगी पहुंची पारंती एवं सेही पॉइंट रे पहुंचले ही थ्रू व्हिच द ग्लोरी साइंस फॉर हुम वी वेर मेड ए जाय काली हमें देखिथिले एंड वी ब्रेक इनटू द इन्फिनिटी ऑफ गॉड तेणु आमे जोथि पे निर्मित हेइचे जोथि पे हमको से भगवान तयारी करिसंती से परम सत्ता मनुष्य को पृथ्वी को पठेइसंती जो उद्देश्य रे जो लक्ष्य रे बोधि काली कहिथिल ना कोन जेमति मा बहिरे कोआ जाउची जे रिगार्ड योर लाइफ as given you only for the divine work and divine manifestation desire nothing आउ किछि अधिक आशा करनी एवं सेही दिव्य माने प्रभुंकर जो उद्देश्य रे से तुमको पठेइछंती जे सेही भाबरे तमे गडी उठिबाकू सेतिकी केवल आशा कर जेमति एठी सेही भळा कहउचंती जे जोथि पे हमें तयारी हेचे से तारि द्वारा सेही स्थिति रे पहुंची गला परे तांकरी ग्लोरी ही प्रज्वलित हुए एवं हमको आमे कोथि पे तयारी हेचे सेटा देखै दिए जणै दिए बुझै दिए एवं आमे सेही अनंतंकर जो से भगवानंकर जो अनंत इन्फिनिटी ऑफ गॉड सेठी हमें पहुंची जाऊ ए पर्यंत हमें काली थिले आगो जिबा आजी अक्रॉस तापर आउ कोन हुए अक्रॉस आवर नेचर्स बॉर्डर लाइन वी एस्केप सेठी पहुंची गला परे से अनंतर से परमंकर अनंत पाखरे तार समीपवर्ती हला परे आउ कोन हबो मन को मन अक्रॉस आवर नेचर्स बॉर्डर लाइन वी एस्केप आमर प्रकृति जो प्रकृति रे हमें बंचु थाउ हमको तो प्रकृति चलाउची हमको विभिन्न पांच मन 25 प्रकृति जेमती देइकरी सृष्टि करा हिची सेमती बहुत प्रकृति
ସବୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବର୍ଡର ଲାଇନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ। ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଦେଖିଲେ ମଣିଷଟି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କ ବଶରେ ଥାଏ ବା ପରିଚାଳିତ ହଉଥାଏ, ସେଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଇଗୋର ପ୍ରିଜେନ। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଗୋଟି ତାର ଗୋଟେ କାରାଗାର ବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ତା ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଗୋଟି ଯୋଉ ଥାଏ, ମୁକ୍ତଟି ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ବୋଧଟି, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ କଣ ଖରାପ ରୂପ ଦବାରେ ହିଁ ସେଇ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ନେଚର୍ସ ବର୍ଡର ଲାଇନ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଇଗୋର କାରାଗାରଟିକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚେତନାର ଯୋଉ ଅଭିଯାତ୍ରା କଥା ଆଗରୁ ଆସିଲା, ଏଇ 4-5 ଲାଇନ 8-9 ଲାଇନର ଧାଡିଟି ପଦଟି ଥିଲା କାଲିର, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ଇଗୋ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇ ଜାଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲେ, ସ୍ପର୍ଶଟି ପାଇବା କଥା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମା ଆମର ସବୁବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରି ବା ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଇଗୋ ଭାଙ୍ଗିବା ମହା 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 ମୁସ୍କିଲ କାମ, ଏ କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କଡା ପ୍ରିଜେଣ୍ଟ ଆମକୁ ରଖିଛି ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଇଗୋ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଏସ୍କେପ କରିଯାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକୁଳି ଦଉ, ଖସି ଆସୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ହେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଆକ୍ରସ୍ ଆୱାର ନେଚର୍ସ ବର୍ଡର ଲାଇନ ୱି ଏସ୍କେପ, ଆମେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉ ସେଥିରୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ ସେଥିରୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁ। କୋଉଠିକୁ? ଇନଟୁ ସୁପର ନେଚର୍ସ ଆର୍କ ଅଫ ଲିଭିଂ ଲାଇଟ। ସେ ଯଦି ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବା, ତେବେ ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ସୁପର ନେଚର, ସେ ପରା ପ୍ରକୃତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍କଟା ବଳୟଟା ଅଛି, ଆର୍କଟାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ବୁଝୁନେ କି ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଅଛି, ତାର ସର୍କମଫରେନ୍ସଟା ଅଛି, ସେଇ ସର୍କମଫରେନ୍ସର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଆର୍କ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ପରା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ଏରିଆ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶି ଆସିପାରୁ ଇଗୋରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ। ଏବଂ ଆର୍କ ଅଫ ଲିଭିଂ ଲାଇଟ, ଏ ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଲାଇଟ କଥାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ମହନୀୟ ଆଲୋକଟି ଜଳଜଳ ହେଇକରି ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଅନ୍ତର ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ନିତ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ଆଲୋକର ଭୂମି, ସେଟା ଆଲୋକ ରହିଲା ମାନେ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ତେଣୁ ପ୍ରସାରଣ ରହିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଲାଇଟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ, ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଗୋର ପ୍ରିଜିନରେ ରହିଥିବା ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ, ସିଏ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରୁନୁ, ତାର ଆନନ୍ଦଟା ନେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ଏସ୍କେପ କରିଗଲୁ, ଯଦି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ୍ଡିସନ, ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗରେ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେବେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଏସ୍କେପ କରିପାରିବୁ ଇଗୋରୁ। ଏବଂ ଇଗୋରୁ ଏସ୍କେପ କରିଗଲେ ସେ ପରା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି, ଲିଭିଂ ଲାଇଟ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା, ଏଇ 2 ଧାଡିକି ମିଶିଲେ 11 ଧାଡି ହବ, 2ଟି ବାକ୍ୟ 11 ଧାଡି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେ 10 କୁହନ୍ତି, ନହେଲେ 20 କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ନାଉ ୱାଜ ୱିଟନେସ୍ଡ ଇନ ଦ୍ୟାଟ ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଇନଟି। ଏତେ ଯୋଉ କଥା ଏଠି 11 ଲାଇନରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍, ଏହି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଟନେସ୍ କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା, ବୁଝା ପଡିଗଲା, ଧରା ପଡିଗଲା କାହା ପାଖରେ? ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ। ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସରେ ଏଫ୍ ଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଲେ। ସେ କିଏ ନା, ସେ ଶକ୍ତି ପୁତ୍ର, ଶକ୍ତିଙ୍କର ତନୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ବା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ନାଁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂଟା, ଅଶ୍ୱ ହେଲା ଘୋଡା, ତ ଘୋଡା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥର, ଫୋର୍ସର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଜଣେ ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଯିଏ,
ସେ ସେଇ ତପସ୍ୟା ର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ସେଇ ଯୋଗୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ୱିଟନେସ୍ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଗରୁ ତ ଜେନେରାଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିଏ ନା ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ସେ ଅଶ୍ୱପତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମଡେଷ୍ଟଲି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାରେ। ଏବଂ ହେବାରୁ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଇନ୍ ହିମ୍ that high transition laid its base। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସୁଉଚ୍ଚ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ଟି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ଟ୍ରାନଜିସନ କଣ ନା ହଁ यार ଓଡିଆଟା ବି କହିପାରିନି, ଓଡିଆ କହିଲେ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିହବ। ପ୍ରକୃତିର ସୀମାରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳାଇ ନେଇ ଉପନୀତ ହେଉ ପରା ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ତନୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମହାପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଲେଡ୍ ଦିସ୍ ହାଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଲେଡ୍ ଇଟ୍ସ ବେସ୍। ହାଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ମହାନ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକେଇବା ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷକୁ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଇଙ୍ଗ। କଣ ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନଟି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷଟି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେ ବାଟ ଆସିଛି ସେ ଆନିମଲକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବାଟ ସେ ମଣିଷ ହେଇକରି ମଣିଷତ୍ୱକୁ ନିଭେଇ ସାରିଲାଣି, ମାନବତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଯେତେ ବର୍ଷ, ସିଏ ମାନେ ମାନବତାକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଭର୍ଜରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ତା ପରରେ ସେ ହବ ଦେବମାନବ। ତେଣୁ ସେ ଦେବମାନବ ହବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତା ଯେ ମଣିଷ ସିଏ ପୁରା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହବ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡରୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ସେଇ ଜୀବ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଡିଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ମଣିଷର ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଟାକୁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀ ହଉ ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହଉ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମାନେ ରାଜୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା, ସେ କଣ ଘନ ଘଟା ସବୁ କହିଲେ। ମାନେ ମାନେ ଏବେ ତ ଆମର ମନ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ପାରିବନି, ହଉ ଏଗୁଡାକ ସତରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ହିଟଲର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦଉଥିଲା, ଏମିତି ଗିଲୋଟିନରେ ବସେଇ ଦଉଥିଲା। ମାନେ ଆମକୁ ଭାବି ହବ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛେ, କେତେ ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛେ, କେତେ ଫ୍ରିଡମ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ତ ଏଇ ନିକଟ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନରୁ ମଣିଷଟା ଯିବ ଗୋଟେ ଦେବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୂଳ କଥା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଗର ନିର୍ଯାସ ଯୋଉ ଅତିମାନବ, ସେଇଠିକୁ ସେ ଯିବ। ଅତିମାନବ ରେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କଲେଣି, ଲେଖିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହାଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଲେଡ୍ ଇଟ୍ସ ବେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାଣି। ଏବଂ ଏଇ ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଟିକେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେଟା ଅଧିକା ଖାଲି କହିଦେବି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଟି ଅଛି ଆମର ବୁକ୍ 3, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବହି ବୁକ୍ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର, ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 ରେ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର, କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3 ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍। ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବୋନ୍ ରେ କଣ ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱପତି ସେଠି ଏପଟେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 ରେ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦରରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ଡିଭାଇନ ମଦରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଚେତନାର ଜଗତରେ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଚେତନାର ଜଗତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ଗୁଡିକ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତ ବର ମାଗିବେ ନା। ତେଣୁ ସେ ବୋନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ଦି ବୋନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟି। ସେ କଣ ବର ମାଗିବେ,
ସିଏ ତ ମାଗିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବର ମାଗିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଗିବାର ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ମାଗିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଲାଗେ, ମନରେ ରହିଯାଇଛି। ଓ ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହୁ କ୍ଲାଇମ୍ସ କ୍ରିଏସନ ସ୍ପିକ୍ସ। ତୁ ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପିକ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବେ? ସୃଷ୍ଟିର ପିକ୍ କୁ, ଶିଖର ପ୍ରଦେଶକୁ ନଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଦେଖିବେ କି? କାଲି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ପିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ପଢିଥିଲେ ଏଇ 5-7 ଲାଇନ ଆଗରୁ, ଯେ in his climb to a peak no feet have ever trod। ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିଖରକୁ, ଯୋଉ ଶିଖରକୁ କୌଣସି ପାଦ, ମଣିଷର ପାଦ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବୁନରେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯେ ହେ ମୋର ଶକ୍ତି ପୁତ୍ର, ଆଉ ତୁ ତ କ୍ରିଏସନର ପୁରା ଶୀର୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏବଂ no soul is thy companion in the light। ତୋତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତୁ ପାଇଛୁ, ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉ ତୁ ଲାଭ କରିଛୁ, ଏଇ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ତୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ତୋର ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଅବଭିୟସଲି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏକା ଆସିଛୁ, ତୋ ସାଧନାରେ ତୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଏଲୋନ୍, ତୁ ହଉଛୁ ଏକା। thou standest at the eternal gate, ତୁ ଏଇ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ତୁ ତ ଏକା ଛିଡା ହେଇଛୁ। what thou hast own is thine, ask no more। ତୁ ଯାହା ପାଇଲୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୋର, ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ମାଗନା। ମତେ ଏଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମା ଯେମିତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯେମିତି ମାନେ ସତରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୋର ତ ସାଧନା ହେଇଗଲା, ତୁ ପଳା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ନିଜ ସାଧନା, ନିଜ ମୁକ୍ତି, ନିଜ ନିର୍ବାଣ, ନିଜ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ଅପଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିହୋଳ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ସିଆଡେ ଏବେ ଯିବାନି। ସେଇ କାଣ୍ଟଟିରେ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ବୁନରେ ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି, ନା ମା, ମୁଁ ମୋର କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମଣିଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ଆଉ ସିଆଡେ ଯିବାନି। ସେ ସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଆଡେ ନେଇଗଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନଟି, ସେଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକୁ ଡେଇଁ ଯାଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇକରି, କ୍ୟାଣ୍ଟୋର ନାଁ ବି ୟୋଗ ଅଫ ଦ କିଙ୍ଗ, ୟୋଗ ଅଫ ଦ ସୋଲ୍ସ ରିଲିଜ। ସୋଲ ଟା କୋଉଥିରୁ ରିଲିଜ ହବ? ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ରିଲିଜ ହବ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ସୋଲ ରିଲିଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁକ୍ 3ରେ ସେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସୋଲ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ସେ କଣ ପର୍ସନାଲ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମାଗିବେ? ପର୍ସନାଲ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର? ପର୍ସନାଲ ମୁକ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ, ବହୁତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରଣ, ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ତାର ରୂପାନ୍ତର, ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତର ସେୟା ହିଁ ଚାହିଁବେ, ସେୟା ଚାହିଁଥିଲେ, ସେୟା ମାଗିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କଥା ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। original and supernal immanence of which all nature's process is the art, the cosmic worker set his secret hand to turn this frail mud engine to heaven use। mud engine टी लिखा है mud hyphen engine to heaven use, heaven hyphen use। ଏଇଠି ଏଇ 4ଟି ଧାଡିରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଏହାର ମିନିଂ। ତାର ଓଡିଆଟା ଖାଲି କହିଦଉଛି। ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଧାରା ହେଲା ସେହି ଆଦି ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର କଳା କୌଶଳ, ବିଶ୍ୱକର୍ମୀଙ୍କର ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗୁର ଓ ମୃଣ୍ମୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗଢି ତୋଳିଲା ଭଗବତ ସେବା କଳ୍ପେ। ଏଠି ହେଲା ଓଡିଆ। ତ ଏଠି କଣ କହିଲେ ତେବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ ସିଏ ସେଇ ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଯିଏ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇଗଲେଣି, ସେଇ ହାଇ ଟ୍ରାନଜିସନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ କଣ କଣ କରୁଛି ନା ଓରିଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ସୁପରନାଲ ଇମାନେନ୍ସ। ସେ ସୁପରନାଲ ଇମାନେନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଇମାନେନ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଇମାନେଣ୍ଟ ବୋଲି ଦିଟା ଶବ୍ଦ। ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ହଉଛି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଇମାନେଣ୍ଟ ହେଲା ଯାହା ବହୁତ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଭିତରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଥାନ୍ତି, ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବି ଭରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୁପରନାଲ କନସିୟସନେସ ଭରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଇମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେଇ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ of which all nature's process is the art। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଧାରାଟି ନେଚର୍ସ ପ୍ରୋସେସ, ମହାପ୍ରକୃତି, ଏନ୍ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ମହାପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଏ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରାଟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଧାରାରେ କଣ କରିଥିଲେ? ମଣିଷକୁ ତ ସେଇ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଇଗୋ ତ ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଆମର ଯୋଉ ଷଡ଼ରିପୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ତ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାରା ବଦଳେଇବେ ଏଇ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ। ସେଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ବଦଳେଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧାରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା, ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଧାରା ହେଲା ସେହି ଆଦି ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ଇଜ ଦ ଆର୍ଟ। ସେଇ ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଏଠି କରିବେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ଲାଇନଟା ହେଲା ଦି କସ୍ମିକ ୱାର୍କର, ସେଇ ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ। ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଯୋଉ ହସ୍ତ, ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲା ଯୋଉ ହସ୍ତ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବା ମଣିଷ ଉପରେ, ସେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇଲେ। ବା ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ କରି ବୁଝିବା, କାରଣ ଏଠି ତ ସନ୍ ଅଫ ଫୋର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ। ବା ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଦି ପରମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ହସ୍ତ ମାନେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟା କରିବେ। କରିକି କଣ କରିବେ? ଟୁ ଟର୍ନ, ସେଇ କାମଟି ତାଙ୍କର କଣ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିବାର ନା, ଟୁ ଟର୍ନ ଦିସ୍ ଫ୍ରେଲ୍ ମଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ମଡ୍ ହାଇଫେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ମାଟିର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ। କ୍ଲିୟରଲି ଅପଭୟ ମାନେ ବୁଝିଯାଉଛି ମାଟିର ଯନ୍ତ୍ର କିଏ? ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ। ଆମେ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଇଛେ। ମୃଣ୍ମୟ ମାନେ ମାଟିରେ ଖାଲି କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହଉନାହାନ୍ତି, ବା ଆମର ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ମାନେ ତିଆରି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଆମର 50, 60, 70, 80, 90, 100 ଯେତେ ମାକ୍ସିମମ୍ ହଉ, ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବ? ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ ସ୍ଥୂଳର ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡାକ, ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀରଟି। ତେଣୁ ତାକୁ ମାଟିର ଶରୀର, ମାଟି ଘଟ, ଏମିତି ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବି ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ମାଟି ଘଟ ବୋଲି। ତେଣୁ ମଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେଇ ଶରୀରଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ମୃଣ୍ମୟ ଶରୀର, ଯିଏକି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତାକୁ ସେ ଆଉ ସେମିତି କରିକି ରଖିବେନି, ସେ କଣ କରିବେ? ଟୁ ଟର୍ନ ଦିସ୍ ଫ୍ରେଲ୍ ମଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଇ ଶରୀରଟିକୁ, ଏଇ କ୍ଷୀଣ ଦୁର୍ବଳ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ମଡ୍ ଇଞ୍ଜିନଟି, ତାକୁ ସେ ଭଗବତ ସେବା କଳ୍ପେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିଆରି କରେଇବେ। ଯେମିତି କେଡେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଲେ, ତମକୁ ଏମିତି ଭାବିବାକୁ ହବ ଯେ ତମେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତ ତିଆରି ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସତ୍ତା ଯିଏ ସୁପରନାଲ ଇମାନେନ୍ସ, ସିଏ ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ସେ ବଦଳେଇବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ କରିବେ, ଗଢିବେ। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସବୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ହେଭେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଥାଟି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯଦି ସେମିତି ଗଢି ନଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତିଆରି ହେଇ ନଥାନ୍ତା, ଏବଂ
ସିଏ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ 1926 ରୁ 1950 ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ କାଳ ଡିପ୍ ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବା 10 ରୁ 50 ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ଯାକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଡିସେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା କି ଅବତରି ଆସିଥାନ୍ତା କି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଦଳେଇଲେଣି ଯେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଡ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଲା 1956 ଫେବୃଆରୀ 29 ତାକୁ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ଡିସେଣ୍ଡ ଆଗ କରିବ ନା ଡିସେଣ୍ଡ କଲେ ଅବତରଣ କଲେ ତ ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ ତେଣୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ତ ମା କରେଇଲେ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିକିରି 50 ରୁ 55 56 ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାକୁ କରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅବତରଣ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡିରେ ତେଣୁ ତାକୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଡ ଡେ ବୋଲି ଏବେ କୁହାହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଏଇଥର ତ ବୋଧେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ବି ଆଶ୍ରମରେ ହଉଛି ସେଇ ଡେ ପାଇଁକା ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ହେଭେନ ୟୁଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଜେ ସେଇ ମହାପ୍ରକୃତି ଆସିକିରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ବଡିକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା। ଆମେ କହିବା ଯେ ତିଆରି ହବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ମନେକର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ତ ସେମିତି ଭାବିବାନି କଣ ସେ ଶକ୍ତି ସେ କଣ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ହେଭେନ ୟୁଜ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାହାର ପ୍ରମାଣଟି ମତେ ଏଇ କଥାରୁ ବହୁତ ମାନେ ଭିତରକୁ କାହିଁ ଜୋରରେ ଛୁଏଁ ଯେ ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ବଡି ଡିକମ୍ପୋଜ ନ ହବା 112 ନା 14 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି 5 ଦିନ ସେ ଭିତରୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିକମ୍ପୋଜ ନ ହବା ଏବଂ ବଡିଟା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୁରା ରହିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଔଜଲ୍ୟ ବାହାରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୁଡ ସ୍ମେଲ ସବୁ ଆସିବା ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ଓପେନ ଆଇରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଜଣ କାହିଁକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ଧରିକିରି ଉପର ରୁମରୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ବେଳକୁ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଧରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ତ ସେ କାସ୍କେଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ସମାଧି ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସମାଧି ଯୋଉ ଆମର ମାର୍ବଲ ହେଇଛି ମାର୍ବଲ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା ବି ସେ ହିଁ କରିଥିଲେ ସେଇ ଉଦାର ପିଣ୍ଟ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଏକଥା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଯାଏ ଗାଧେଇଲିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହରୁ ସେ ବାସ୍ନାଟା ପଳେଇବ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଡିରୁ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଦେହକୁ ବି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିଛି କମ ବଡ କଥା ଏଇଟା ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଘରେ କେତେ ସଚାର୍ଜ ହେଇକିରି ଥିଲା କେହି କେମିତି ବିଚଳିତ ହଉନଥିଲେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏଇ ତ ଏତିକି ଦିନର କଥା 75 ବର୍ଷର କଥା କେତେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ପୂର୍ବର କଥାକୁ ଆମେ ପଢିକିରି ଇତିହାସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଇଏ ତ ଦେଖା କଥା ସବୁ ଲେଖା କଥା ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡି ସେଇ ହେଭେନ ୟୁଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମା ସେତେବେଳେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। A presence wrought behind the ambiguous screen. It bit his soil to bear a titan's weight, refining half-hewn blocks of natural strength. It built his soul into a statued God. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଧାଡିରେ ବାକ୍ୟଟି ପାଇଲେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପି ଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ନେଚର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଦି ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେଇ ଶକ୍ତି ବା ମହାପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବାକୁ ସେ ବଦଳିଲେଣି ତେଣୁ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ମହା ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଗଢିଲା ରଡଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ୱାର୍କ କରିବାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସଟା ଏ ଟିକେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇଂଲିଶ ୱାର୍କ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ବାଡେଇକିରି କମାରଶାଳରେ କାମ କରା ହୁଏନି ତାକୁ ସବୁ ରଟ୍ କହନ୍ତି
ରଟ୍ ଆଇରନ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଟାକୁ ସେପ୍ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ହବ ବୋଲି। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବି ରଟ୍ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହା ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, କେମିତି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଇ ମହା ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଯୋଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯୋଉ ଆବୃତ ହେଇକରି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇକରି ସେ ରହିଥିବା ସେଇ ମହା ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ପାଇଁ କଲେ, କଣ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାଙ୍କୁ? ଇଟ୍ ବିଟ୍ ହିଜ୍ ସଏଲ୍, ବିଟା ଏମିତି ବାଡେଇବା ଅର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ସେଟ୍ କରିବା, ତିଆରି କରିବା। ସଏଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡିକୁ, ମାଟି ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବଡିକୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡେଇ ପିଟିକିରି ମାନେ ସଜାଡିକିରି ତିଆରି କରିବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ, ଟୁ ବେୟାର ଏ ଟାଇଟାନ୍ସ ୱେଟ୍। ଟାଇଟାନ୍ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ କହୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନବା। ଗୋଟେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଙ୍ଗର ଯୋଉ ୱେଟ୍, ଯୋଉ ଓଜନ, ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ସିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ସେଇ ମହା ଉପସ୍ଥିତି, ଯେମିତି ରଟ୍ ଆଇରନ୍ କୁ ରଟ୍ କରିକି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ର ୱେଟ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ? ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ କଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଓଜନଠୁ ଆମେ ଯଦି 50 ରୁ 100 କିଲୋ ଭିତରେ ହଉଛି, ସେ କଣ ଗୋଟେ 500 କିଲୋର ମଣିଷ ହବ କି? ତା ନୁହଁ। ନେଚର ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ମାନେ କଣ କହିବା, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର। ତାର ଇଗୋ ନଥିବ, ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଥିବ, ତାର କେତେ କେତେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ତ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭିତରକୁ କେତେ ଆମେ ଆଉ ଏନେ ଯାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ଯଦି ସେଇ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନକୁ ସହାୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ସିଏ ସେଇ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠି କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ମହା ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ର ୱେଟ୍ କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଢୁଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିମିଲି ଦେଲେ, ରିଫାଇନିଂ, ତାଙ୍କୁ ମସୃଣ କରୁଛି। କେମିତି ନା ହାଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଏମିତିରେ ତ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଥିଲା, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଥିଲା। ସେମାନେ ତ ମାନେ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗୀ ସେମାନେ। ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ୟୁଜ କରିକିରି ସେଗୁଡିକୁ ହାପିଓନ୍ ବ୍ଲକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତାକୁ ରିଫାଇନ କରାଯାଉଛି। ହାପିଓନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମନେକର ଆମେ ଯୋଉ ଖଣିରୁ ସବୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ, ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ହଉ, ଆମର ଲୁହା ଖଣିରୁ ଲୁହା ହଉ, କୋଇଲା ହଉ, ସେ ସବୁ ସଜଡା ହେଇନଥାଏ, ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଆବଡା ଖାବଡା ହେଇକିରି ବାହାରେ, ହ୍ୟୁ ହେଇନଥାଏ, ଚିକଣ ହେଇନଥାଏ, ମସୃଣ ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମେସିନାରୀ ୟୁଜ କରିକିରି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିକିରି ଯୋଉ 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 ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ମସୃଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯାହା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଯାହା ବି ମସୃଣ ହେଇନି, ହାପିଓନ୍ ଭାବରେ ଅଛି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକ, ବ୍ଲକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟ୍ ଦଉ, ସେଥିରେ ସବୁ ବ୍ଲକ ଥାଏ। ସେଇ ବ୍ଲକ କୁ ୟୁଜ କରିକିରି ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଚିତ୍ର ଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ ବା ବ୍ରିଜ କରିବେ, ଖେଳିବେ। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ନେଚର ଅଛି, ହାପିଓନ୍ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ରିଫାଇନ କରିଦେଲେ ସେଇ ଆମେ ହିଁ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କାମ ଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, ରିଫାଇନିଂ ହାପିଓନ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଏବଂ ସେ କଣ ତିଆରି କରିବେ ନା, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ହିଜ୍ ସୋଲ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଡ ଗଡରେ, ଗୋଟେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଗୋଟେ ମସୃଣ ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର ଦେବମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଏକ ମହା ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଆବରଣ ତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଧାଡି ଏବେ ପଢିଲି, ତାର ଓଡିଆଟା, ଶକ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିଲା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ଭୀମକାୟ ଭାର, ଟାଇଟାନ ୱେଟ୍, ଭୀମକାୟ ଭାର, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଆକାର ଦେଲା, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଡ ଗଡ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଆକାର ଦେଲା, ମସୃଣ କରି ତାଙ୍କ ସହଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧା ଗଢା ଅଂଶ ସମୂହକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଗଢା ହେଇକିରି ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ବ୍ଲକ କୁ ମସୃଣ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଆକାର ଦେଲା। ମାନେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ
କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଧନୀ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। Interested. The craftsman of the magic stuff of self, who labors at his high and difficult plan in the wide workshop of the wonderful world, modeled in inward time his rhythmic parts. ଯାହା ହଉ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାଡି ଗୁଡିକରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧାଡିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଠି ଆସିଲା 4ଟି ଧାଡିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ଓଡିଆଟି ଦେଖିଦବା। ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଯାଦୁକରୀ ଉପାଦାନେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ ନା ଦି କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ରେ ସିଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିବା। ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଯାଦୁକରୀ ଉପାଦାନେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ସୁଉଚ୍ଚ ସୁକଠିନ ସବୁ କୋଉଠି ଆସିଲା କହିଲେ, ହାଇ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ସୁଉଚ୍ଚ ସୁକଠିନ ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ଗଢି ତୋଳନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ଜଗତର ବିଶାଳ କର୍ମଶାଳାରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସତା ସକଳକୁ ଛନ୍ଦମୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଠି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଲେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ଏଠି ତ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବା ଅଶ୍ୱପତି ସେଇ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ଉପାଦାନ ଯୋଉ, ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଫ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ଚେତନାର, ଆତ୍ମଚେତନାର ଯାଦୁକରୀ ଉପାଦାନରେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ସେ ଉପାଦାନଟା ହଉଛି ଏଠି ଏଇ କେସରେ ଚେତନା, ମାନେ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣରେ ଅଶ୍ୱପତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ତିଆରି ହେବେ ତାଙ୍କ ତିଆରି ପାଇଁ ଦରକାର ମାନେ ମେଟେରିଆଲଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଫଟା ହଉଛି ଚେତନା, ଆତ୍ମଚେତନା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଉଚ୍ଚ ସୁକଠିନ ପ୍ଲାନ୍, ତାକୁ କୋଉଠି ସେ ତିଆରି କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱାଇଡ ୱାର୍କସପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ ମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟସ ମାନେ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀ ତିଆରି କରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଦରକାର। କାବ୍ୟ ନା ସବୁ ସିମିଲି ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର, ସେ କୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ମୟ ଭରା ଜଗତ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶାଳ ୱାର୍କସପ୍ ତାଙ୍କର। କାରଣ ସେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିଛି, ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ମଣିଷ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସବୁ କଥା ତ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା, ପୃଥିବୀ ବାହାରେ କିଛି କଥା ହେଇନି। ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ମୟର ପୃଥିବୀ। ଏଇ ବିସ୍ମୟ ଭରା ପୃଥିବୀଟିକୁ ସେଇ ବିଶାଳ ସେଇ ଯୋଉ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସିଏ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍କସପ୍ ଭାବରେ, କର୍ମଶାଳା ଭାବରେ। ଏବଂ ସେଇ କର୍ମଶାଳାରେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପକ ବିଶାଳ କର୍ମଶାଳାରେ ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲ କରିଛନ୍ତି। ମଡେଲ ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୁଟା ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହବା ଆଗରୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ସବୁ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି କ୍ଲେ ଦେଇକିରି ଯାହା ଦେଇ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଆଗ ଗୋଟେ ମଡେଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଦିଶୁନି ବାହାରକୁ, ଇନ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଟାଇମ୍, ଅନ୍ତର୍କାଳ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇ ମଡେଲ କରିକିରି ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ହିଜ ରିଦମିକ ପାର୍ଟସ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତି ସେଇଭଳିଆ ଗଢି ହେବା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏତ ସାଧିତ ହବ, ହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଭାବୁଛି ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ଏଇଠି ରଖିବା। ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଯାହା କିଛି ଏଠି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତାର ଅନେକ ସବୁ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ପଢୁଛେ। ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମହାନ କଳ୍ପନା, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଜନା, ସୁଉଚ୍ଚ ସୁକଠିନ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ଆମେ ହିଁ ଦରକାର। ସେ ତ ବହୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତାର ବାଣୀ ତ ସମାଧିରେ ମା ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଆଉ ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ସେ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଇନି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆସ୍ପୃହା ରଖିବା ଯେ ଆମର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ, ସେଇ ସୌଚ ସୁକଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବସିବା ଶୁଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ରହୁଛି।